Now I request Honorable Chief Minister to unveil the plaque and inaugurate the Vijayawada office building. It's inside. So now we'll play small videos. This is Vijayawada. Sir, Vijayawada. Yes, sir. Yes, sir. Building. 1 minute video honde. The 1 minute video. Chupin. Live చూపిస్తున్నారా? Good. ACB office. You can speak, sir. Presentation చేయండి. Let him complete presentation, then I'll talk. Run. ఏదో నోట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేయండి. ACB was formed here in Andhra Pradesh, combined Andhra Pradesh in 61, sir. And purpose is to prevent corruption in the state, sir. And it has become a professional organization, sir. Now we are getting even feedback from Karnataka. The IG Karnataka was asking us to help them in catching the backflow, sir. And we want that there should be transparency in the government administration and working. And finally, we should achieve the corruption-free state, sir. Prior to bifurcation, we didn't have even a single building, sir. It was all in the rented building or some R&D quarters, sir. So, with your intervention, sir, you have sanctioned 16 crore to us. And I congratulate and thank Mr. Ravi Chandra also. He has very helpful in getting us money. And we could complete all the buildings in 1 year, sir. Now, sir, that plus point for with your vision, it's that general happiness in the public has increased awareness, sir. Even our MD Housing Corporation and those people who are in the field, sir, they can give us feedback, sir. And now we have achieved that from zero building to 100%, sir. That is some of the brief this thing I will give, sir. Photo of all the buildings just run through, sir. Tirupati, our Honorable Chief Minister has inaugurated in the August, sir. So within 1 year, we have been able to complete all the 13 buildings, sir. So these are the different dates. And this is the third and fourth building being inaugurated by Honorable Chief Minister. And here, sir, has inaugurated in Tirupati and Visakhapatnam. And all other places, the local honorable ministers, we requested them to inaugurate the building, sir. Sir, this is a classic case, sir, where if you focus on the issue,
if we do the proper monitoring, sir. So in the record time 6 months to 1 year. So and one building even 5 months, sir. 1 year also where there were the soil problems, sir, black cotton soil or some issues were there, it took 1 year, sir. Otherwise, all the places 7, 8, 9 months we have completed, sir. And Police Housing Corporation has done tremendous work, sir. I've seen also Tirupati and very good work. And even the cost-wise, sir, we have been about 2,200 to 3,000 per square feet, including the furniture, sir. The, grade 1 furniture, sir, air conditioning, everything put together, sir. Next page. So this is the first slide, sir, that our Honorable Chief Minister has inaugurated on 14th of August. Next. So this is the building, sir. Though this is relatively a smaller building, first building. Now, sir, we are increasing it, sir. We got sanction of another 35 lakhs, sir. So this will be bigger than present. One more floor will be added, sir. Next. This is Honorable Minister, sir. He inaugurated in 9th month of last year that Eluru building. This is the building, sir. Eluru building. Next. This was done by Honorable Chief Minister in December 17th. Vizag building, sir. This is the building, sir. Rather, this building has become landmark in Vizag, sir. Because what we did, sir, we added some LED light on the top of the building, sir. So anybody going towards Srikakulam in the bus, they never miss this building. So now the area is for ACB building, sir. So that it has become. Or whatever it's called, green building will try to use. Now, sir, can interact with the. అందరికీ నమస్కారాలు. ఏసీబీ డైరెక్టర్ ఠాకూర్ గారు, అదే మరిగా ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమానికి అటెండ్ అయినటువంటి సహచర మంత్రివర్గ సభ్యులు, గౌరవ శాసనసభ్యులు, శాసనమండలి సభ్యులు, ప్రజాప్రతినిధులు, అంతేకాకుండా అన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వాములైనటువంటి ఏసీబీ అధికారులు, అదే మాదిరిగా పత్రికా విలేకరులు, మిగిలిన వారందరికీ కూడా నమస్కారాలు, అభినందనలు, శుభాభినందనలు. ఈరోజు ఒక కార్యక్రమాన్ని చేస్తే ఎంత ఉద్యమంగా చేయగలుగుతామనే దానికి ఒక ఉదాహరణ 13 ఏసీబీ బిల్డింగ్లు. ఇంత మునుపు ఎక్కడ కూడా పర్మనెంట్ అడ్రస్ లేకుండా రెంటెడ్ బిల్డింగ్లు ఉండేటివి. అలాంటి తిరుపతిలో
14/8/2017లో నేనే ఆ రోజు ఇనాగరేట్ చేయడం, అక్కడి నుంచి వరుసగా 11 బిల్డింగ్లు కంప్లీట్ చేసుకొని 12, 13 మళ్ళీ ఈ రోజున గుంటూరు, విజయవాడ ఇనాగరేట్ చేసుకున్నాం. ఆ రోజు ఠాకూర్ గారు ఫండ్స్ కావాలంటే ఒక 16 కోట్లు ఇచ్చాం. ఆ 16 కోట్లతో కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్గా 6 నెలల నుంచి సంవత్సరం లోపల అన్ని బిల్డింగ్లు పూర్తి చేశారు. వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరు క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. దీనికి మనస్ఫూర్తిగా లీడర్షిప్ ఇచ్చిన ఠాకూర్ గారిని, అదే మరి ఇక్కడ లైన్లో ఉండే మొత్తం అధికార యంత్రాంగాన్ని అందరినీ కూడా పేరు పేరున మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నా. మన బ్రహ్మాండమైన కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టడానికి మీ అందరికీ కూడా అభినందనలు, ధన్యవాదాలు. ఈరోజు ఏసీబీ హిస్టరీ మనం చూస్తే 2/1/1961లో యాంటీ కరప్షన్ బ్యూరో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది, సెపరేట్ డిపార్ట్మెంట్ కింద. ఎందుకంటే కరప్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఎక్కడున్నా అవన్నీ కంట్రోల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది పబ్లిక్ సర్వెంట్స్లో. అందుకనే ఒక ప్రొఫెషనల్ ఆర్గనైజేషన్గా ఉండాలి, అవినీతిని పూర్తిగా కట్టడి చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఆ రోజు ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. అదే మరి ఈరోజు ఏసీబీ ఎప్పటికప్పుడు గవర్నమెంట్లో ఎక్కడ కరప్షన్ ఉన్నా దాని మీద ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టడం, చర్యలు తీసుకోవడం, అంతేకాకుండా గవర్నమెంట్లో ఒక ట్రాన్స్పరెన్సీ రావడానికి అనునిత్యం పనిచేస్తున్నారు. ఈరోజు మనకు టెక్నాలజీ పెద్ద ఎత్తున వచ్చింది. అదే సమయంలో 100-95% మంచి వాళ్ళు ఉన్నాం. అక్కడక్కడ పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ అంటే ప్రజాప్రతినిధులు వస్తారు, అదే సమయంలో అధికారులు వస్తారు. అక్కడక్కడ కొంతమంది అవినీతికి పాల్పడడం కానీ, అవినీతి అనేది కొంతమంది అది ఒక జబ్బుగా తయారైంది. దానివల్ల కూడా మనకు కొన్ని సమస్యలు వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. మంచిని ఏ విధంగా అయితే ప్రోత్సహిస్తున్నామో అదే మరి చెడును కూడా మనందరం ఖండించాల్సిన అవసరం ఉంది. అవినీతిని పూర్తిగా నిర్మూలించాలంటే నీతివంతమైన వ్యక్తులను ఎక్కడికక్కడ ప్రోత్సహించడం, అదే మరి ఎవరైనా అవినీతికి పాల్పడితే కఠినంగా చర్యలు తీసుకుంటే తప్ప మనం అనుకున్న ఫలితాలు రావు. ఈరోజు మనం కొన్నిసార్లు సందర్భాల్లో చూస్తే కొంతమంది హిస్టారికల్గా కూడా అవినీతికి పాల్పడడం, దానివల్ల నీతివంతంగా ఉండే ఆఫీసర్లు 195 మంది 96% ఉన్న వాళ్ళందరిలో కూడా ఒక నిరాశ, లేకపోతే ఓసారి ఇలాంటి చెడు సాంప్రదాయాలు చూసినప్పుడు, చెడు మార్గాలు ఉన్న వ్యక్తులు ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు వీళ్ళకు కూడా బాధ కలుగుతుంది. అలాంటి సమయంలో వీళ్ళని ఎక్కడికక్కడ పనిష్ చేసే ఆత్రపడి లేకుంటే అధికార దుర్వినియోగం చేసి తీసుకుంటున్నాం. దీనివల్ల చాలా వరకు అవినీతి కట్టడయ్యే పరిస్థితి వచ్చింది. ఇంకొక పక్క ప్రభుత్వ యంత్రాంగంతో ఎక్కడ కూడా సంబంధాలు లేకుండా నేరుగా మీరు ఇంకో పక్కన చూస్తే నేరుగా సర్వీస్ అన్నీ వాళ్ళకు అందే పరిస్థితి వస్తుంది. ఈరోజు పౌర సదుపాయాలు ఉన్నాయి, పౌర సేవలన్నీ కూడా ఏ అధికారి దగ్గర పోకుండా ఒకప్పుడు మీరు చూస్తే రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్కి 55-56 సర్వీసులు, 60 సర్వీసుల పైన నేటివిటీ అని, కుల ధృవీకరణ అని, ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ అని, లేకపోతే ఫ్యామిలీ సర్టిఫికేట్ అని 1-2 కాదు చాలా సర్టిఫికెట్ల కోసం తిరిగేవారు. ఈరోజు ఆ పరిస్థితి లేకుండా బిల్డింగ్ పర్మిషన్స్ కానీ, వ్యాపారాలు చేయాలంటే ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో ఏది కావాలన్న రియల్ టైంలో ఇవ్వడం కానీ, అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు అనుసంధానం చేయడం కానీ ఇవన్నీ చేస్తున్నాం.
దీనివల్ల కూడా అవినీతి గణనీయంగా తగ్గే పరిస్థితి వచ్చింది. ఇంకొక పక్కన మీరు ఒకసారి చూస్తే ఏదైతే అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కూడా ఒకప్పుడు ఏదో పనులు చేయడం, ఒకప్పుడైతే దెయ్యాలు కూడా పింఛన్లు తీసుకున్నా అడిగే నాదుడు లేని పరిస్థితి. ఈరోజు అది ఎక్కడ కూడా అలాంటి జరిగేదానికి ఆస్కారమే లేదు. ఇంకొక పక్కన 14 లక్షల ఇండ్లు కూడా మొత్తం పేర్లు పెట్టి ఇండ్లన్నీ కూడా డ్రా చేశారు. కానీ ఆ ఇండ్లు ఎక్కడున్నాయంటే ఇప్పుడు చాలామంది అమాయకులు దెబ్బతినే పరిస్థితికి వచ్చారు. వాళ్ళ పేరు పెట్టి డబ్బులు తీసేసుకున్నారు. ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఇల్లు ఇవ్వాలంటే ఆ టెక్నికల్ అబ్జెక్షన్ వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. ఈరోజు జియో ట్యాగింగ్ వచ్చింది. ఒక ఆస్తి, ఒక ఇల్లు, ఒక రోడ్డు, లేకపోతే ఒక మరుగుదొడ్డి, లేకపోతే ఇంకొక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఏది చూసినా ఒక చెట్టు పెట్టినా దాన్ని జియో ట్యాగింగ్ పెట్టి ఎప్పుడు చెట్టు పెట్టారు, ఎంత ఖర్చు పెట్టారు, ఎంత పెరిగింది, ఎక్కడన్నా చనిపోతే కారణాలేంటి, ఇవన్నీ కూడా అనలైజ్ చేసే పరిస్థితి వస్తూ ఉంది. అంటే ఈరోజు టెక్నాలజీ వల్ల చాలా వరకు కరప్షన్ నియంత్రణ చేసే పరిస్థితి వస్తుంది సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో. అదే మరిగా సిటిజన్కి ఇచ్చే సర్వీసెస్లో ఎవరైతే ఒకప్పుడు సులభతరమైనటువంటి వ్యాపారంలో ఉండే అన్నీ కూడా మనం ఇచ్చే పరిస్థితికి వచ్చాం. అదే పందాలో ఈరోజు మీరు ఒకసారి చూస్తే సులభతరంగా పౌర సదుపాయాలన్నీ ఇవ్వడానికి ముందుకు పోతున్నాం. అది సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కావచ్చు, ఇంకో పక్క రెగ్యులేటరీలో కావచ్చు, లేదంటే అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కావచ్చు. ఇవన్నీ కూడా సమర్థవంతంగా మనం చేసుకుంటూ ముందుకు పోయే పరిస్థితి వస్తుంది. అదే సమయంలో కొంతమంది ఇవి కూడా దుర్వినియోగం చేస్తూ ఎక్కడైనా అవకాశం ఉంటే అవకాశాన్ని దుర్వినియోగం చేసి అవినీతికి పాల్పడే పరిస్థితి ఉంటుంది. అందుకని ఏసీబీ పగడ్బందీగా ఉండాలి, ఇంకొక పక్క విజిలెన్స్ కూడా పగడ్బందీగా ఉండాలి. అదే మరి ఇలాంటి ఏవైతే అవినీతిని కంట్రోల్ చేసే డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయో ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ పగడ్బందీగా ఉంటే తప్ప మనం అనుకున్న లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చలేము. అందుకనే ఈరోజు మీరు చూస్తే ఈ యొక్క ఏసీబీ ఎప్పటికప్పుడు పరిష్కార వేదికతో సంబంధాలు పెట్టుకుంటున్నారు. పరిష్కార వేదికలో వచ్చినటువంటి అవినీతి ఆరోపణలు ఏవైతే ఉంటాయో దాన్ని కూడా ఆధారంగా చేసుకుని ఒక బేస్గా చేసుకుని ఏసీబీ ఫర్దర్గా ప్రోబ్ చేయడం, ముందుకు పోవడం, ఇవన్నీ కూడా చేసే పరిస్థితి వస్తుంది. ఒక పక్కన ఎక్కడికక్కడ మీరు ఒకసారి చూస్తే ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వంలో ఉండే లూప్ హోల్స్ అన్నీ ఎక్కడన్నా కానీ డిస్క్రిషన్ ఉండి లేకుంటే ఎవరైనా ప్రభుత్వ పరంగా వచ్చినప్పుడు దుర్వినియోగం చేయడం, అలాంటివన్నీ డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ను ఉపయోగించి లేకుంటే ఏదైనా తప్పుడు పనులు చేస్తే అవన్నీ కూడా కంట్రోల్ చేసే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇంకో పక్కన మీరు చూస్తే ఈ యొక్క వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్లో కూడా ఎక్కడన్నా కానీ ఇది వచ్చినప్పుడు దానిపైన కూడా కంట్రోల్ చేసే పరిస్థితికి వస్తున్నారు. అంటే ఏసీబీ ఎప్పుడు కూడా ప్రభుత్వానికి ఒక వాచ్ డాగ్గా, ప్రభుత్వం ఎప్పటికప్పుడు ప్రజలకు అనుకున్న కార్యక్రమాలు సక్రమంగా అందుతున్నాయా, అందకపోతే వాచ్ చేస్తూ గట్టిగా యాక్షన్ తీసుకునే పరిస్థితి ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒకసారి ఈ యొక్క అవినీతి నిరోధక శాఖలన్నీ కానీ సమర్థవంతంగా పనిచేస్తే దానివల్ల అందరిలో కూడా భయం ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే భయం ఉంటుందో అప్పుడు అవినీతికి పాల్పడాలంటే వీళ్ళు కూడా భయపడతారు. ఇంకొక విషయంలో కూడా మీరు చూస్తే ఎప్పుడు కూడా అందరినీ భయభ్రాంతులు చేయాల్సిన పని లేదు. తప్పు చేసిన వ్యక్తుల్ని వదిలిపెట్టకుండా యాక్షన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అదే ఈరోజు ఏసీబీ చేస్తున్నారు. దీనికి మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను. ఎందుకంటే అలాంటి డిపార్ట్మెంట్లో ఇటీవల వాళ్ళు పట్టుకున్న కేసులు కూడా చూస్తే పక్కాగా సాక్ష్యాధారాలుండి 10 మంది కూడా ఇలాంటి వ్యక్తుల్ని ఇంకా ఎందుకు పట్టుకోలేదు అనే పరిస్థితిలో ఒక పగడ్బందీగా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి సాక్ష్యాధారాలే కాకుండా పక్కా డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ చూసుకొని అలాంటి కేసుల్ని యాక్షన్ తీసుకునే పరిస్థితి వస్తూ ఉంది. ఇది శుభ పరిణామం అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అదే మరి ఇంకొక విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఎవరైనా అవినీతి పరులు అడ్డంగా డబ్బులు సంపాదించుకున్నప్పుడు ఆ డబ్బులు కూడా కాన్ఫిస్కేట్ చేయగలిగితే మిగిలిన కూడా భయం ఉంటుంది. అట్లా కాకుండా డబ్బులు విపరీతంగా సంపాదించుకోవడం, ఒక 6 నెలల్లో సంవత్సరం జైల్లో ఉండడం, మళ్ళా బయట వచ్చి ఆ డబ్బుల్ని అనుభవించే పరిస్థితి వస్తే భయం కూడా ఉండదు. ఇలాంటి వ్యక్తులు మారే పరిస్థితి కూడా ఉండదు. ఈరోజు మనందరం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది,
నీతి నిజాయితీగా సంపాదించుకోవాలి. కష్టపడితే డబ్బులు సంపాదించుకోవచ్చు. అదే సమయంలో అందరికీ సమానమైన అవకాశాలు రావాలి. ఇంకొక పక్క పేదవాళ్ళని ఎక్కడ కూడా లూటీ చేసే పరిస్థితి, దోపిడీ చేసే పరిస్థితి రాకూడదు. ఈరోజు ఎక్కడైనా ప్రజలు సంతోషంగా ఉండాలంటే ఒక నీతివంతమైన సమాజం ఉండాలి. సమర్థవంతంగా పనిచేసే వ్యక్తులకు గౌరవం ఉండాలి. ఇప్పుడు ఒక ఆఫీసుకు పోతే డబ్బుల కోసం బాధ పెడితే అతను ఆనందంగా ఉండలేడు. ఇంకొక పక్కన ఎక్కడన్నా కష్టం వచ్చినప్పుడు లేకుంటే ఒక ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు వాళ్లే ఇబ్బందుల్లో ఉంటే మళ్ళా డబ్బులు అడిగే పరిస్థితి వస్తే ఎంత బాధపడతారో మనంతా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు ప్రజాప్రతినిధులు కావచ్చు, అధికార యంత్రాంగం కావచ్చు, అందరికి కూడా గవర్నమెంటు ఎవరెవరి పనికి తగిన విధంగా హానరోరియం కానీ, శాలరీస్ కానీ, లేకపోతే వాళ్ళకు కావాల్సిన టీఏ కానీ, డిఏ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇస్తారు. అది ఇచ్చినప్పుడు మనం కూడా నీతి నిజాయితీగా ఈ పనులు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. నేను అందుకనే మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్నా. ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చాలా స్పష్టంగా ఉన్నాం. ఒక నీతివంతమైన పాలన ఇవ్వాలని, అవినీతి రహిత రాష్ట్రాన్ని నిర్మాణం చేయాలని. అందులో కూడా మీరు ఒకసారి చూస్తే టెక్నాలజీని బాగా ఉపయోగించుకుంటున్నాయి. ఇంకా ఎక్కడైనా సరే కొంతమంది వ్యక్తులు, అందరూ కాదు కానీ కొంతమంది వ్యక్తులు, ఇప్పుడు నేను చెప్పాను ఇంత మునుపు, ఈరోజు ఒక పెన్షన్ తీసుకుంటే మీకు డాక్యుమెంటేషన్ మొత్తం వచ్చేస్తుంది. ఏ సమయంలో ఏ వ్యక్తి పెన్షన్ తీసుకున్నారు, ఏ విధంగా తీసుకున్నాడు. ఒకవేళ అతను బయోమెట్రిక్స్ వేలుముద్ర పడకపోతే ఆయన సొంత అటాచ్మెంట్ పెట్టి లేకుంటే ఆయన సంతకం పెట్టి ఆయన వేలుముద్ర వేసి ఎట్లా తీసుకున్నాడు, ఎక్కడ మిస్యూజ్ అయింది, హిస్టారికల్ డేటా కూడా మన దగ్గర ఉంటుంది. ఒకసారి తప్పు చేసిన వ్యక్తి తప్పించుకోలేడు. డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్ కూడా దొరికే పరిస్థితి వస్తుంది. అదే సమయంలో కొన్ని డిపార్ట్మెంట్లో ఇంకా అక్కడక్కడ డిస్క్రిమినేషన్ ఉండడం, లేకపోతే పని అవుతున్నప్పుడు కూడా నేను చేస్తానని డబ్బులు తీసుకోవడం, ఇలాంటివి కూడా చాలా జరుగుతూ ఉంటాయి. రొటీన్గా అయ్యే పని కూడా కావాలని చెప్పి అడ్డం పెట్టి దాని ద్వారా కూడా డబ్బులు తీసుకునే పరిస్థితులు ఉంటాయి. ఇలాంటి సందర్భంలో ఈ యొక్క అవినీతి నిరోధక శాఖలు చాలా యాక్టివ్గా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ విధంగా ఈరోజు మనం చూస్తే డిపార్ట్మెంట్ చాలా యాక్టివ్గా ఉండే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఇంత యాక్టివ్గా ఉండే డిపార్ట్మెంట్కి పర్మనెంట్ అడ్రస్ లేకుండా రెంటెడ్ బిల్డింగ్లో ఉంటూ వీళ్ళకు వాహనాలు కానీ లాజిస్టిక్స్ కూడా లేకపోతే వీళ్ళు సరిగా పనిచేసే పరిస్థితి ఉండదు. అలాంటి సందర్భంలో నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు డబ్బులని విషయం అయినప్పుడు నేను చాలా స్పష్టంగా డబ్బులు ఇచ్చాం. ఒక్కోసారి డబ్బులు ఇచ్చినా అది ఉపయోగించుకోవడం లేకుంటే ఇలాంటి ఒక టైం బౌండ్ ప్రోగ్రాంలో ఆ పని పూర్తి చేయడం కూడా చాలా కష్టం. ఈరోజు అలాంటిది సంవత్సరం లోపల 6 నెలల నుంచి సంవత్సరం లోపలనే అన్ని బిల్డింగులు పూర్తి చేశారు. అదే మరి బిల్డింగ్స్ అన్నింటిలో కూడా మీరు చూస్తే బెస్ట్ ఫర్నిచర్ వచ్చింది. ఈ కాన్ఫరెన్స్ హాల్ కానీ, వీడియో కాన్ఫరెన్స్ కానీ, కూర్చోవడానికి ప్లేస్ కానీ, అన్నీ కూడా ఆఫీసులు కానీ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ బెస్ట్ బిల్డింగ్స్ కట్టారు. గ్రీనరీ, ఒక మంచి వాతావరణంలో ఏసీబీని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. ఏసీబీ ఆఫీస్ అనగానే గౌరవం వచ్చేట్టుగా, అందులో పనిచేసే వాళ్ళకు కూడా ఒక ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగేట్టుగా ఈరోజు బిల్డింగ్స్ వచ్చాయి. ఇది మంచి పరిణామం, శుభ పరిణామం అని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ మరొకసారి ఈ కార్యక్రమంలో మనం చూసినప్పుడు బ్రహ్మాండంగా ఈరోజు మొదటిది నేనే ఇనాగరేట్ చేశాను, మధ్యలో విశాఖపట్నం చేశాను, మళ్ళీ గుంటూరు, విజయవాడ ఈరోజు చేశాం. ఫస్ట్ బిల్డింగ్ చూస్తున్నాం, లాస్ట్ బిల్డింగ్ చూస్తున్నాం. దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్. లాస్ట్ బిల్డింగ్ అయితే వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ బిల్డింగ్ వచ్చింది. చాలా సంతోషం. అక్కడ మంత్రి ఉమా కూడా ఉన్నారు, గుంటూరులో పుల్లారావు గారు ఉన్నారు, మంత్రులు కూడా కొండి విజయిస్తున్నారు. చాలా సంతోషం. ఇక్కడ లైన్లో ఉండే అందరికి కూడా మనస్ఫూర్తిగా, అందుకనే ఈరోజు మీరు చూస్తే టైం లేదంటే ఠాకూర్ గారు ఒక మాట అన్నారు, మనం దీన్ని ఈజీగా మనం చేయిస్తారు, ఈ ఓపెనింగ్ చేద్దామన్నారు. ఈరోజు ఇక్కడి నుంచే మేము ఓపెనింగ్ కూడా చేశాం. బిల్డింగ్లు కూడా చూస్తున్నాం. బెస్ట్ బిల్డింగ్స్ తీసుకురావడం జరిగింది. వర్చువల్ ఇనాగరేషన్, ఇప్పుడంతా కూడా వర్చువల్ ఇనాగరేషన్ కూడా వచ్చేసాం స్లోగా. ఎందుకంటే నేను వర్చువల్ ఇన్స్పెక్షన్ కూడా పోలవరం ఎప్పటికప్పుడు చేయడం, అదే మరి ఎక్కడికక్కడ పనులన్నీ కూడా వర్చువల్గా అయిపోయే పరిస్థితి వస్తూ ఉంది. సమయం ఆదా అవుతుంది. రెండోది, నేరుగా మీతో మాట్లాడే పరిస్థితి వస్తుంది. దీని ద్వారా మళ్ళీ ఒకసారి రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా,
ఈ రాష్ట్రాన్ని ఒక అవినీతి రహిత రాష్ట్రంగా తయారు చేయాలని, నీతివంతమైన రాష్ట్రంగా తయారు చేయాలని, దీనికి మీ అందరిలో చైతన్యం రావాలి. మీరు కూడా ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ సహకరించాలి. మీరు కూడా ఎవరన్నా అడిగిన డబ్బులు ఇవ్వకుండా మీలో ఒక చైతన్యం పెట్టుకొని డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకసారి ఇసుక రావాలన్నా, చెరువులో మట్టి తెచ్చుకోవాలన్నా, లేకుంటే ఏ సర్టిఫికేట్ కావాలన్నా, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు రావాలన్నా, ఏ పని కావాలన్నా ఈరోజు మీరు రైట్ వేలో పోయేసి పనులు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. మీకు ఎక్కడన్నా ప్రాబ్లం వస్తే 1100కి 1100 పరిష్కార వేదిక మీరు ఫోన్ చేస్తే అక్కడి నుంచి పరిష్కార వేదిక ఆ పనులన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేసే పరిస్థితి వస్తుంది. నిన్నే విశాఖపట్నంలో మీరు చూస్తే దగ్గర 61,000 మందికి మొత్తం ఇంటి జాగాలు ఇచ్చాం. దీని విలువ 10,600 కోట్ల రూపాయలు. ఆడవాళ్ళ పేరుతో ఇచ్చాం, ఆడబిడ్డల పేరుతో ఇచ్చాం, పసుపు కుంకుమ పేరుతో ఇచ్చాం. వాళ్ళని ఎవరైనా మళ్ళా ఇస్తే డబ్బులు ఏమన్నా కానీ లేకుంటే అజాగ్రత్త వస్తుందనే ఉద్దేశంతో 61,000 మందిని 3 విడతలుగా తీసుకొచ్చి భోజనం పెట్టి పసుపు కుంకుమతో పట్టాలిచ్చి మళ్ళీ ఇంటికి తీసుకుని వదిలిపెట్టేసి వచ్చాం. అంటే ప్రభుత్వం అనేది ఒక బాధ్యతగా ఉండాలి. ప్రజలంటే నీకు పట్టా ఇస్తున్నాం కాబట్టి 100 సార్లు ఆఫీసులో తిప్పుకోవడం కాదు. ఎప్పటికప్పుడు ఒక పద్ధతి ప్రకారం ఉండి, ఒక బాధ్యతతో ఉండి, ఒక గౌరవప్రదంగా పేదవాళ్ళని ఇలాంటి కార్యక్రమాల్లో భాగస్వాములు చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే మనం ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాం. ఈ విధంగా ఒక కార్యక్రమం కాదు, మీరు ఏ కార్యక్రమం చూసినా ఈరోజు పెన్షన్లు ఇవ్వాలంటే ఇక్కడ రియల్ టైం గవర్నెన్స్లో మొత్తం అనలైజ్ చేసి రాజకీయాలకు అతీతంగా పేదవాళ్ళందరికీ సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అందేటిగా అందరికి కూడా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఇచ్చాం. పేదవాడే అర్హతగా పెట్టుకున్నాం. ఎక్కడా వివక్షత లేదు. అలాంటి వివక్షత లేని విధంగా పార్టీలకు అతీతంగా పేదవాడు కాబట్టి వాళ్ళకందరికీ పెన్షన్లు కానీ రేషన్ కానీ ఇవన్నీ ఇచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది. ఈరోజు నేను ఒకటే ఆలోచిస్తున్న, ఒక ముఖ్యమంత్రిగా అందరికీ ఆమోదయోగ్యమైన పాలసీలు తీసుకోవడమే కాకుండా ఎవ్వరికి ఇబ్బంది లేని విధంగా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, ఇబ్బందులు లేని సుపరిపాలన ఇవ్వాలని చెప్పి ముందుకు పోతున్నాం. అధికార యంత్రాంగాన్ని ఒకటే కోరుతున్నాను, ఈరోజు అభివృద్ధిలో బాగా భాగస్వాములయ్యారు, బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తున్నారు. అన్ని విషయాల్లో మనం ఎన్నో కష్టాలతో ప్రారంభమైన ఈరోజు అన్ని విషయాల్లో మనం ముందున్నాం. మొన్నే స్కాచ్ అవార్డ్స్ వస్తే 60 అవార్డులు వచ్చాయి. అన్నిట్లో మనం ప్రథమ స్థానంలో ఉన్నాం. అందరూ బాగా పనిచేస్తున్నారు. అందుకే నేను ఒక మాట చెప్పాను, ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్లో నేను ఒక టీం లీడర్ మాత్రం. నేను ఒక టీం లీడర్గా ఉండి మీరందరూ సహకరిస్తున్నారు కాబట్టి, బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ ఫలితాలు మనం రాబట్టగలిగాం. నా ఆశయం ఒకటే, ఈ రాష్ట్రంలో ఎక్కడ కూడా ఒక్క పైసా అవినీతి లేకుండా రియల్ టైంలో ఏ పని అనుకున్నా ఆ పని రియల్ టైంలో అయిపోయేటికి జరిగితే ప్రజలు ఇంకా ఎక్కువ ఆనందంగా ఉండే పరిస్థితి వస్తుంది. చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు. అధికార యంత్రాంగం చాలా వరకు కోఆపరేట్ చేస్తున్నారు. ఎక్కడన్నా ఒకరు ఇద్దరు ఉంటే వాళ్ళు కూడా మారాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒక్క అధికారులే కాదు, ప్రజాప్రతినిధులు కూడా, ప్రజలు కూడా, మీలో కూడా ఒక మార్పు వచ్చి అందరం కూడా సహకరిస్తే ఈ రాష్ట్రాన్ని ఒక ఆదర్శ రాష్ట్రంగా తయారు చేస్తాం. దీనికి అందరూ ముందుకు రావాలని మరొక్కసారి కోరుకుంటూ, ఈరోజు ఒక వండర్ఫుల్ అచీవ్మెంట్. సంవత్సరంలో 13 ఆఫీసులు నిర్మాణం చేసుకున్నాం. మంచి సాంప్రదాయానికి శ్రీకారం చుట్టాం. అలాంటి ఏసీబీని మనస్ఫూర్తిగా మరొక్కసారి అభినందిస్తూ, ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్ ఇంకా ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఉంది. అన్ని విధాలా సహకరిస్తామని చెప్పి మరొకసారి తెలియజేసుకుంటూ, ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వాములైన మిమ్మల్ని అందరినీ పేరు పేరున అభినందిస్తూ అందరికీ నమస్కారాలు. జై హింద్, జై జన్మభూమి. ఇప్పుడు మనకు పోలీస్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ 110 కోట్లు వస్తుంది సార్. మనం బ్రేక్ ఈవెన్ ఇవ్వాలంటే 100 కోట్లు పనిచేయాలి సార్. మనకు మంచి ఇంజనీరింగ్ ఉంది సార్. ఇంజనీరింగ్ లేని శాఖలో 2-3 మనకు అప్పు చెప్తారు. మనం ఇప్పుడు వర్క్స్ చేసుకుంటాం. వర్క్స్ మాట్లాడదామని చెప్తాం. ఏమన్నా చూసి